لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا یہ پر بیٹھے تھوڑے سے اس طرف آ جائے۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے، ایک ذکر کی مجلس میں، دعا کی مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ صحیح پوچھو تو ہمارے یہاں آنے کا مقصد ایک ہی ہے، سب ساتھ میں مل کر اللہ کا ذکر کریں اور ساتھ میں مل کر دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو بھی قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے جس کے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہر وقت بتایا جاتا ہے کہ یہ کڑی اتنی پیاری کڑی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ جس نے نبی کی پیروی کی، یوں سمجھو کہ وہ پیار سے نبی کی گود میں پہنچ گیا۔ جس نے نبی کی پیروی کی وہ پیار اور محبت سے نبی کی گود میں پہنچا، اور ایسے پہنچا جیسے کوئی دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں پہنچ جاتا ہے۔ میں ماں کی گود میں جب دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ماں کا رحم و کرم کا اتنا معاملہ ہوتا کہ ماں ساری تکلیف اٹھاتی ہے لیکن دودھ پیتے بچے کو تکلیف نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح کوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے تو گویا وہ حضور کی گود میں آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، سب نیت کریں جتنی باتیں ہم سنیں اللہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خیر، ہم اپنی بات شروع کریں اس سے پہلے ہم سب مل کر ایک اللہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے، کہو آمین۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ اپنا صحیح تعلق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، ایک بات سمجھنا چاہیے کہ یہ ذکر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مدد کی چیز ہے۔ ہماری نمازیں صحیح ہو جائے، ہماری تلاوت صحیح ہو جائے، ہماری زکوٰۃ صحیح ہو جائے تو یہ نماز پڑھنا تو فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اگر ذکر ہوتا ہے تو نماز میں خوشبو پیدا ہوتا ہے، ذکر میں خوشبو پیدا ہوتا۔ تو میرے دوستوں، بڑے پیار محبت کے ساتھ اپنی گردن جھکا کر اللہ کا ذکر۔ اور میرے دوستوں دیکھو، ایسے ہی نہیں کہ زبان سے اللہ کہہ دیا بات ختم ہو گئی، نہیں، جب اللہ کہو تو دل و دماغ میں یہ تصور ہو یہ وہ میرا خدا ہے جو مجھے کھلاتا ہے، یہ میرا خدا ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا اور اگر اس کا ہاتھ نہ ہوتا تو شاید مجھے روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہ ہوتا۔ میرے دوستو، ہم سب کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا اللہ ہے، تو اسی کا ذکر کرنا۔ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی اللہ۔ میں یہ لائٹ بند کر دیں، ہم سب ساتھ میں مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، القدرة هو الله، الأول هو الله، لا خالق ولا مالك إلا الله، لا ناصر ولا رازق ولا قوي إلا الله، لا معبود ولا مطلوب إلا الله، لا مقصود ولا مشهود ولا موجود إلا الله، لا مقصود
محسود ولا مشهود ولا موجود إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم. بھائی لائٹ کھولے سب دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے دوستوں 2-3 ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے. بھائی نیت کریں انشاءاللہ عمل کریں گے. میرے دوستوں چونکہ ذکر کی مجلس سے کچھ ایسی باتیں ہونا چاہیے کہ ہم کو اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے. دیکھو میرے دوستوں اس میں کوئی شک نہیں میں بھی گنہگار آپ بھی گنہگار ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب گنہگار ہیں. دعا کرنا چاہیے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے. لیکن آج میرے دوستوں معاف کرنا میرے اندر اور آپ کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے بہت بڑی خرابی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے. آج میرے دوستوں جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ میں بھی گنہگار میری بیوی گنہگار میرے بچے گنہگار میرا سماج میرا معاشرہ میری سوسائٹی ہم سب گنہگار ہیں. تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے گناہ کو بھی معاف فرما اور اللہ میرے تمام دوستوں کے گناہ کو بھی معاف فرما. آج سب سے بڑی خرابی میرے دوستوں معاف کرنا بہت کھل کر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں سب سے بڑی خرابی میری اور آپ کی یہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آج اگر ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے. میں اگر میں کسی کو دیکھوں کہ وہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا
किसी के बारे में मुझे ये मालूम हो कि वो जीना में मुब्तला है, किसी के बारे में मुझे ये मालूम हो कि इसने चोरी किया है, तो आज मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके साथ क्या मामला करें। मेरे दोस्तों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मामले करना चाहिए। कितने मामले? अरे करोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, इस बात को समझो। हम चाहे मदरसे की, जहाँ तलबा भी बैठे हैं, मैं इसलिए कहूंगा कि हम मदरसे की 4 दीवारी में हो, वहां भी हमें मालूम होता कि फला लड़के ने गुनाह किया, फला लड़के ने चोरी की, फला लड़का जो है पिक्चर देखने के लिए चला गया। जब हमें मालूम हो कि मेरा कोई दोस्त गुनाह करता है, तो मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी। मेरे दोस्तों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी 3 जिम्मेदारी। भाई कितनी जिम्मेदारी? हाँ भाई, सब करोगे, अमल करोगे इंशाअल्लाह। भाई पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि प्यार मोहब्बत के साथ किसी अलग जगह ले जाकर उसको समझाना चाहिए। ये काम हम लोग नहीं करते। भाई ये काम हम लोग, भाई गलती हो जाए, कभी बीवी से भी गलती हो जाए, बच्चे से भी गलती हो जाए, हमसे भी गलती हो जाए। मेरे दोस्तों, सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम कोई अलग जगह उसको ले जाए जहां कोई देखने वाला न हो, और उसको कहे कि भाई देख, तेरे बारे में मैंने सुना, या तुझे मैंने ये गुनाह करते हुए देखा, ये तुझे मालूम, मुझे मालूम, खुदा को मालूम है, लेकिन भाई और आइंदा ऐसा गुनाह मत करना। बाकी मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तुझे माफ करे। भाई ये पहली जिम्मेदारी है। भाई करोगे, निभाओगे इंशाअल्लाह। ये पहली जिम्मेदारी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तन्हाई में ले जाकर उसको समझाना। भाई तन्हाई में ले जाकर उसको समझाना। नंबर 2, मेरे दोस्तों समझना, ये बात बहुत काम की है। नंबर 2, अगर आपने देखा कि वो गुनाह कर ही रहा है, मेरे समझाने के बाद भी नहीं मानता, तो मेरे दोस्तों फिर अपनी नीयत को टटोलो और सही नियत करके किसी बड़े को उसकी खबर दो। मैं जैसे आपको मालूम है कि फला मौलाना की बात मानेगा, या ये उसके बाप की बात मानेगा, या उसके बड़े भाई की बात मानेगा, तो अपने दिल को टटोलो। मैं क्यों शिकायत करता हूँ? क्या मैं इसलिए शिकायत करता हूँ कि इसका बाप इसको मारेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा? तो ऐसी सूरत में शिकायत करना हराम हो जाएगा। ऐसी सूरत में शिकायत करना हराम हो जाएगा। अगर हमें मालूम है इसकी बीवी की शिकायत मैं इसके शोहर को करूंगा, इसका शोहर इसको तलाक देगा और मेरे दिल को खुशी होगी, तो ये मियां बीवी में तोड़ का गुनाह कयामत तक मेरे सर पर रहेगा। इसलिए पहले बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि मेरे दिल की नीयत क्या है। बस यही नीयत है कि मेरा भाई इस गुनाह से बच जाए। और कब बचेगा? जब फला मौलाना को बता दूंगा, इसके बाप को बता दूंगा, इसके शोहर को बता दूंगा। तो आप सही नीयत के साथ वो खबर पहुंचाए। अगर आपकी नीयत सही होगी तो उम्मीद है कि उसकी इस्लाह भी हो जाएगी। तो आपकी नीयत सही होगी तो इंशाअल्लाह वो काम भी हो जाएगा, वो गुनाह से बच जाएगा। भाई कितने काम हो गए? और तीसरा काम, अगर आपको ये मालूम है कि भाई किसी बड़े को भी कहूंगा तो वो भी मानने वाला नहीं है, किसी बड़े की बात भी ये सुनने वाला नहीं है, या आजाद आदमी है, गुनाह करता है, बहुत समझाया, तो मेरे दोस्तों तीसरा काम करना है। समझ लेना, गुनहगार से नफरत नहीं। अरे कहो ना, गुनहगार से नफरत। हम लोग कभी कभी कहते हैं अब ये गुनाह करता, छोड़ो इसको। कैसे छोड़ो भाई? ये गुनहगार है, गुनहगार से कोई नफरत नहीं। हो सकता है उसका कोई अमल ऐसा हो जो तुझसे आगे निकाल देवे उसे। अरे भाई किसी की जिंदगी में हमने झांक कर तो देखा नहीं ना। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी प्यारी बात की। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं किसी काफिर को देखता हूँ तो भी ये कहता हूँ कि अल्लाह इस वक्त में अच्छा हो कि मेरे पास कलमा है, इसके पास कलमा नहीं, लेकिन मालूम नहीं, हो सकता आगे चलकर वो अच्छा होगा, मैं बुरा हो जाऊंगा। अल्लाह मौत के वक्त उसको कलमा दे देगा और मेरे गुनाह की वजह से कलमा छीन लेगा। तो मेरे दोस्तों, किसी गुनहगार को बुरा समझना नहीं। हाँ, लेकिन तीसरा काम क्या करना? उसके गुनाह को बुरा समझते हुए उसके लिए दुआ करना। मैं उसके गुनाह को बुरा समझते हुए उसके लिए, हाँ मेरे दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, हमने कितने गुनहगारों को देखा कभी रात को उठकर उसके लिए रोए? अरे हमने अपनी सगी औलाद को गुनाह करते देखा तो हमने सगी औलाद के कपड़े की फिक्र की, उसको पॉकेट का खर्च देना उसकी फिक्र की। मेरे औलाद ने मोबाइल मांगा, मैं उसको मोबाइल फोन दे दूंगा, औलाद का दिल खुश करूंगा। लेकिन मेरा बच्चा फजर की नमाज नहीं पढ़ता, मेरा बेटा जवान हो गया जोहर की नमाज नहीं पढ़ता, कभी बाप रात को उठ के रोया?
भाई कभी बाप रात को उसे रोया कि मैंने बेटे को अलग से समझाया भी, मैंने बहुत नसीहत भी की, लेकिन नहीं मानता। ए अल्लाह तू मेरे बेटे को नमाजी बना दे। तो मेरे दोस्तों ये मोहब्बत नहीं, बेटे को मोबाइल लाकर दे देना, बेटे को अच्छे कपड़े देना, बेटे को अच्छे पैसे दे देना, ये मोहब्बत नहीं मेरे दोस्तों। मोहब्बत ये है कि आप देख रहे हो कि आपका बेटा जहन्नम के किनारे खड़ा है, फिर भी बाप की आंख न खुले तो समझो उसने बाप होने का हक अदा नहीं किया। वरना मेरे दोस्तों औलाद तो जानवर भी पैदा करते हैं, औलाद और बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, लेकिन बाप होने की एक जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी भाई सामने अदा करे। ना अदा कर सकता तो रात को मुसल्ला बिछाकर खुदा के सामने तो अदा कर सकता नहीं कर सकता। भाई ये कहेगा भाई बेटा नहीं मानता, मैं कुछ कहता हूं तो वो और चिल्लाता है। अरे भाई अल्लाह के सामने बैठ जा, अल्लाह के हाथ में सबका दिल है, वो जैसे चाहे वो दिलों को मोड़ सकता, अरे मोड़ सकता नहीं मोड़ सकता। तो कुल मिलाकर मेरे दोस्तों कितने काम करना, अगर किसी गुनाहगार को देखो तो पहला काम तो उसको तन्हाई में अकेले ले जाकर समझाना, मान जाए तो अल्लाह का एहसान और शुक्र मानो, और अगर न हो तो किसी बड़े को उसकी शिकायत करना, लेकिन उस वक्त हमारे दिल की नीयत साफ होना है। और नंबर 3, कुछ न हो सकता तो अपने मोमिन भाई का नाम लेकर रात को दुआ करना। भाई करोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, एक सहाबी जिनका नाम है हजरत नुआइमान, नाम याद रखना, क्या नाम है? हजरत नुआइमान। ये सहाबी के बारे में मैं तो कभी कभी अपने दोस्तों को कहता हूं कि पढ़ो, मैंने आपको नाम बताया, इनके हालात पढ़ो। हजरत नुआइमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में लिखा सारे सहाबा में सबसे ज्यादा हंसने हंसाने वाले ये सहाबी थे, सबसे ज्यादा हंसने हंसाने वाले ये सहाबी। कभी कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बुलाते थे और कहते थे कुछ ऐसी बात सुना दो कि हम सब हंस पड़े। चुनांचे ये ऐसा कोई बात बताते थे कि अल्लाह के रसूल खुश हो जाते थे। लेकिन मेरे दोस्तों ये सहाबी थे हजरत नुआइमान। क्या नाम है? हजरत नुआइमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस पाक में साफ लिखा काना यशरबुल खम्र मिरारन व तिकरारन। हदीस पाक में लिखा बहुत शराब पीते थे। कौन? हजरत नुआइमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत शराब की आदत थी और शराब पिया करते थे। वैसे रात होती थी तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, सुबह होती तो अल्लाह के रसूल की मजलिस में, लेकिन जब मौका मिलता तो चुपके चुपके शराब पीते थे। अब एक मर्तबा ऐसा हुआ कि शराब पी और मदीने की गली में जा रहे, मैं मदीने की किसी गली से गुजरे और आपको मालूम है कि शराब पीने वाले के चलने का अंदाज बदल जाता है। अब ये भी शराब पिए हुए और बिल्कुल अपने नशे में चल रहे हैं। मेरे दोस्तों हदीस पाक में लिखा कि एक सहाबी की दूर से नजर पड़ी, तो एक सहाबी की दूर से नजर पड़ी कि ये तो सुबह शाम अल्लाह के रसूल की मजलिस में आते, थोड़ी शराब पीते और मदीने की गली में इस तरीके से नशे में घूमते। बस ये करीब में गए और जाकर उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर खूब डांटा। अब वो तो नशे में थे, नशे वाले को क्या डांट समझ पड़े, लेकिन उन्होंने खूब डांटा और खूब डांट कर कहा कि खींचते खींचते मैं तुझे अल्लाह के रसूल के पास ले जाऊंगा। और किया भी ऐसे, खींचते खींचते उनको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। अब मेरे दोस्तों सुनना, दिल को हिला देने वाली बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबा किराम का बड़ा मजमा बैठा और वो तो बिल्कुल नशे में। कौन? हजरत नुआइमान नशे में, और खींचने वाले उनको खींच रहे और खींचते खींचते अल्लाह के रसूल के पास लेकर आए और क्या कहा कि अल्लाह के रसूल ये आपका नुआइमान जिसकी आप तारीफ करते हैं, जिनको आप बार बार अपनी मस्जिद में बुलाते हैं, ये खुल्लम खुल्ला मदीने की गली में शराब पी के नशे में थे, वो तो मैं इनको पकड़ के आपके पास लेकर आया। मेरे दोस्तों अब बताओ, वो बिल्कुल नशे में आकर बिठा दिया गया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ पानी ला कर दो। भाई हुजूर साहब ने फरमाया कुछ पानी ला कर दो। मेरे दोस्तों हमारे नबी के मुबारक हाथ से बढ़कर तो कोई हाथ नहीं होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक हाथ में पानी लिया और पानी को इनके चेहरे पर छिड़क दिया। मेरे दोस्तों वो पानी का छिड़कना क्या था कि हजरत नुआइमान होश में आ गए। हजरत नुआइमान होश में आ गए। लेकिन जब होश में आए मेरे दोस्तों, हदीस पाक के जो अल्फाज है हमारे दिल को हिलाने वाले, जब होश में आए तो मामला समझ गए कि मुझे तो नशे की हालत में लाया गया और मैंने तो शराब पी थी और लोगों के चेहरे भी देखे, सब जो है आंखें निकाल निकाल के देख रहे थे। हजरत नुआइमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरमियान में बैठे थे। धीरे धीरे आगे आए और आगे आकर क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह के रसूल बेशक मैंने शराब पी, मैं गुनहगार हूँ, जो सजा आपको देना हो वो सजा मुझे दे दीजिए। मैं क्या फरमाया अल्लाह के रसूल? जो सजा मुझे देना हो वो सजा आप दे दीजिए। मेरे दोस्तों ये उस वक्त का वाकया है कि शराब की सजा नाजिल नहीं हुई थी, भाई बाद में नाजिल हो गई 80 कोड़े।
بھائی بعد میں نازل ہو گئے کتنے کوڑے مارنا، لیکن اس وقت تک شراب کی سزا نہیں آئی تھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ بیٹھے تھے سب کو فرمایا اجلبو، انہوں نے شراب پی ہے، گناہ تو ہوا ہے، سب لوگ مارو ان کو. بھائی ہمارے نبی نے سب کو کہہ دیا مارو. میرے دوستوں صحابہ فرماتے ہم کو حکم ملا، ہم نے مارنا شروع کیا. کوئی کہتا میں نے ہاتھوں سے مارا، کوئی کہتا میں نے لاتوں سے مارا، کوئی کہتا میں نے کپڑے سے مارا، کوئی کہتا میرے ہاتھ میں لکڑی تھی اس سے مارا. وہ دیر تک صحابہ نے مارا. اس کے بعد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آئے اور کیا فرمایا بھائی بس چھوڑ دو، اس کی سزا مکمل ہو گئی. کہا فرمایا کہ چھوڑ دو، اس کی سزا مکمل ہو گئی. اب میرے دوستوں سننا، دو باتیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت پیاری بات ہے میرے دوستوں. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزا مکمل ہو گئی، چھوڑ دو، سب لوگ بیٹھ گئے. سارے صحابہ اپنی جگہ، سمجھ میں آ رہا ہے نا، سارے صحابہ اپنی جگہ بیٹھ گئے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت خالد ابن ولید، کیا نام ہے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دور بیٹھے بیٹھے کہا کم یشرب الخمر کم یجلد و کم یضرب. انہوں نے دور بیٹھے بیٹھے کہا اللہ کے رسول سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ، کتنی مرتبہ یہ تو شراب پیتے ہیں، وہ تو آج پکڑ کے لائے گئے، ورنہ کتنی مرتبہ شراب پیتے، کتنی مرتبہ مارے جاتے، ان کو سمجھاؤ تو صحیح. میرے دوستو حدیث پاک کے الفاظ، اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کیا کہا؟ اے خالد، آج تو نے کہہ دیا، آئندہ مت کہنا. تو نے تو اس کے شراب کو دیکھا، میں نے اس کے دل کو دیکھا. اس کے دل میں اللہ رسول کی جو محبت ہے وہ تیرے دل میں بھی نہیں ہے. اس کے دل میں جو اللہ رسول کی محبت ہے اے خالد، وہ تیرے دل میں بھی نہیں ہے. اور میرے دوستو اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نعیمان کو اپنے پاس بلایا، اپنا مبارک ہاتھ سر پر رکھا. بتاؤ میرے دوستو حضرت نعیمان کیسا روئے ہوں گے؟ ارے بلک بلک کے روئے کہ نہیں روئے؟ لکھا ہے حدیث پاک میں بلک بلک کے روئے جیسا کوئی بچہ بلکتا. اور کیا فرمایا اللہ کے رسول، آج میں آپ کے سامنے دنیا میں شرمندہ ہو گیا، اب دعا کرو یہ شراب چھوٹ جائے تاکہ قیامت میں آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. دعا کرو کہ قیامت میں آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. میرے دوستو اب سننا جو مجھے اصل بات آپ کو بتانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بلایا. کون سے؟ وہ پہلے صحابی جو کیا کیا تھا، انہوں نے جو کھینچ کے لائے تھے نا، ان کو بلایا. اور میرے دوستو ہمارے نبی نے ایسی بات کہی، کاش کہ آج ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ تو سمجھتا ہوگا کہ تو نے بہت اچھا کام کیا. ہمارے نبی فرماتے ہیں تو سمجھتا ہوگا کہ تو نے بہت اچھا کام کیا کہ نعیمان کا گناہ آج پوری پبلک میں آ گیا. نعیمان نے جو شراب پی اس کا گناہ آج پوری پبلک میں آ گیا. تو سمجھتا ہوگا تو نے بہت اچھا کام کیا، لیکن اے نعیمان میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. سن لے، لو سترتہ بثوب لکان خیرا لک فی الدنیا والآخرہ. لو سترتہ بثوب لکان خیرا لک فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھینچنے والے سے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے بہت اچھا کام کیا کہ نعیمان کو لے کر آئے، ان کا گناہ سب کو معلوم ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہوں، میں بتاتا ہوں. اگر تو نے اس کو گناہ میں دیکھا، مدینے کی گلی میں دیکھا، تو نے اس کو نشے میں دیکھا، اسی وقت تو اس کے گناہ کو چھپا دیتا. تو ایک گناہ کو چھپاتا، قیامت میں اللہ تیرے ہر گناہ کو چھپا دیتا. تو ایک گناہ کو چھپا دیتا، میرے پاس تک نہ لاتا، ان کو یہاں سب کے سامنے ذلیل رسوا نہ کرتا، سب کے سامنے مار نہ کھلاتا. تو یہ سوچتا کہ میرا مومن بھائی ہے، آج اس کا ایک گناہ میں چھپا دوں، قیامت میں اللہ میرے گناہ کو چھپائے گا. لیکن میرے دوستوں آج ہماری بہت بڑی کمزوری، میری اور آپ کی بہت بڑی کمزوری، میرے دوستوں ہم تو گناہ ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈتے ہیں نا. اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بھائی کو معلوم ہے کہ اس بھائی نے کیا کیا، تو یہ بھائی کے پیچھے پیچھے جاتا. اگر میں بتانا اس نے کیا کیا، ارے بتا تو صحیح، میں صرف معلوم کرنا چاہتا ہوں. ارے میں کیوں معلوم کرنا چاہتا ہوں؟ کسی کا گناہ معلوم کر کے تجھے کیا ملے گا؟ کسی کا گناہ معلوم کر کے تجھے کیا ملے گا؟ ارے کسی کا گناہ معلوم بھی ہو جائے تو اس وقت چھپا دے، اللہ ہمارے گناہ کو چھپا دے گا. تو میرے دوستو یہ بہت ضروری بات ہے کہ دو بات میرے دوستو، ایک تو کسی کا گناہ معلوم ہو جائے تو چھپا دینا. ارے کہو نا بھائی کسی کا گناہ معلوم ہو جائے تو، ویسے وہ 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن کسی کے سامنے اوپن کرنے کی ضرورت، ارے بھائی کسی کو بتانے کی ضرورت
मुसीबत में। और मेरे दोस्तों दूसरी बात, किसी की मुसीबत पर कभी खुश मत होना। आज हम लोगों का एक हाल है, अजीब हाल मेरे दोस्तों। अगर चलो ठीक है, मुझे 2 आदमी से जलन है, अब उनका कोई नुकसान हुआ तो मैं खुश हो रहा हूं। अरे भाई क्या फायदा, भाई मैं खुश होऊंगा, मुझे वो चीज मिल जाएगी, भाई मिल जाएगी। मेरे दोस्तों एक सहाबी, बड़े ये याद रखो मेरे दोस्तों, ये हदीस पाक है, मेरे घर की बात नहीं। एक सहाबी जिनका नाम है हजरत वासिला। क्या नाम है? हजरत वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं, हजरत वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे काबे के सामने बुलाया। कहां पर बुलाया? काबे के सामने बुलाया और कहा कि देख, ये काबे को मैं गवाह बनाता हूं और तुझे एक बात कहता हूं, किसी मुसलमान की मुसीबत पर खुश मत होना, किसी मुसलमान के नुकसान पर खुश मत होना, किसी मुसलमान के गिरने पर तू खुश मत होना। अगर तू खुश हो गया, ये काबे को गवाह बनाता, मरने से पहले खुदा 10 गुना तुझे भी गिरा के छोड़ेगा। तेरे मरने से पहले तुझ पर भी वो आफत आएगी और 10 गुना तू गिरेगा और उस वक्त तेरी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आते हैं, अपने दिल को बहुत ज्यादा साफ करने की जरूरत है। भाई करोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह जिक्र करना ये उस वक्त दिल में उतरता है जब दिल साफ होना चाहिए। हाँ भाई, आपने देखा होगा, रास्ता साफ होगा तो उस पर गाड़ी चलेगी। रास्ते के ऊपर बड़े बड़े पत्थर होंगे तो गाड़ी और हमारी साइकिल और हमारी स्कूटर और हमारी मोटरसाइकिल नहीं चलने वाली। इसी तरह दिल को अल्लाह ने एक रास्ता बनाया, जब तक इसमें लोगों के लिए हसद, कीना, अदावत, कपट, अंदर की जितनी बीमारी होगी मेरे दोस्तों, अल्लाह का जिक्र उसके ऊपर चलने वाला नहीं। दिल को साफ करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। भाई करोगे ना इंशाअल्लाह? दिल को साफ करने की जरूरत, दिल की दुनिया साफ हो जाएगी मेरे दोस्तों, नमाज भी नमाज बन जाएगी, रोजा भी रोजा बन जाएगा, हमारी तिलावत भी तिलावत बनेगी। लेकिन आज ये जो हमारा हाल है मेरे दोस्तों, 5-5 वक्त की नमाज है, रोजा, ज़कात, उम्रा, हज, लेकिन ये बस ये कुछ कारोबार के अंदर थोड़ा कंपटीशन हो जाता, अब बस एक ही फिक्र, कब उसको गिराओ, कब मेरे दोस्तों गिराओ। अरे भाई मेरे दोस्तों, गिराने की फिक्र मत करो, उठाने की फिक्र करो। तुम किसी गिरे हुए को उठाओगे तो अल्लाह भी तो हमको उठाएगा। अरे वो उठाएगा कि नहीं उठाएगा? इसलिए मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की। वैसे करेंगे ना अमल इंशाअल्लाह, वैसा अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, और मेरे दोस्तों एक बात और बताऊं, देखो कुछ बातें आपके सामने हुई, इसको बिल्कुल उंगली पर गिनना चाहिए। नंबर 1 तो भाई, किसी को गुनाह करते हुए देखो तो कितने काम? 3 काम। और एक जो वाकया जो हमने हजरत नुआयमान का सुना, इसलिए सुना कि अगर किसी का गुनाह हमको मालूम भी हो जाए, हम क्या करेंगे? बाजार में बोलने की जरूरत, दोस्तों को बोलने की जरूरत, घर में भी बोलने की, घर में कितने कितने मर्द ऐसे, मैं तो समझता था ये मर्दानगी में भी कमजोरी, कि बाहर के हालात घर में बीवी को आकर कहने की क्या जरूरत है? अरे बाहर कोई आदमी गुनाह किया, रात को घर में आके बीवी को सुनाता कि वो फला जो मेरा दोस्त है ना उसने गुनाह किया। अरे वो बीवी को कहने की क्या जरूरत है? औरतों को वैसे भी जुबान पर कंट्रोल नहीं होता, तुम अपनी बीवी को कहोगे, वो हजारों औरतों को कहेगी और सारा गुनाह तुम्हारे सर पर आएगा, तो कयामत में किस किस का जवाब देगा? अपना जवाब देना भारी है, हजारों का जवाब कहां से देगा? अरे भाई बात समझ में आ रही नहीं? असल मर्द वो होता, असल मर्द वो होता जो जरूरत के मुताबिक, हाँ भाई बीवी के पास आया तो प्यार मोहब्बत की बातें करे, उसमें कोई रोक ठोक नहीं, बल्कि उस पर सवाब मिलेगा। अरे भाई सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि कोई अपनी बीवी के पास आए और अपनी शहवत को पूरी करे, भाई शहवत को पूरी करे, अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं, फरिश्तों गवाह रहो मैंने इसकी मग़फ़िरत कर दी है। अरे कोई अपनी बीवी के पास आया, अपनी शहवत को पूरा करता, अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं, फरिश्तों गवाह रहो मैंने इसकी मग़फ़िरत कर दी। तो सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, इस पर कौन सी मग़फ़िरत? ये तो अपनी शहवत को पूरा करता, इस पर कौन सी मग़फ़िरत? तो हमारे नबी ने फरमाया, इसने सही जगह शहवत पूरी की, इसलिए खुदा ने मग़फ़िरत की। अगर इसी चीज को गलत जगह इस्तेमाल करता तो क्या अल्लाह उसके लिए जहन्नम का फैसला न करता? तो जब गलत जगह में जहन्नम है तो सही जगह में अल्लाह ने जन्नत को रखा है। तो मेरे दोस्तों, घर में आओ तो बीवी का हक अदा करने की फिक्र करो, बाहर की इधर उधर की ग़ीबत करने की और अपने दिल को ताला करने की मेरे दोस्तों क्या जरूरत है? अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। खैर मेरे दोस्तों, तो ये जो बातें मैंने आपको कही भाई सबको समझ में आ गई इंशाअल्लाह? हाँ भाई कसम कहो इंशाअल्लाह आज से इस पर अमल होगा। 2 बातें खास तौर पर, अगर किसी को गुनाह करते हुए देखो तो समझाने की कोशिश करो, और हो जाए भाई गुनाह देख लिया, हम उसको क्या करें?
छुपाओ। और नंबर 2, किसी के भी नुकसान की खबर मिले, चाहे वो आपका कंपटीशन में खड़ा हो, चाहे आपके बाजू में उसकी दुकान हो, किसी के भी नुकसान की खबर मिले, कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और दुआ करो अल्लाह जो नुकसान हुआ उसको नेमुल बदल अता फरमा दे। अरे भाई कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन खुश होने की और घर में ज्यादा लोगों को खुशखबरी देने की भाई इस चीज की जरूरत नहीं। भाई सब करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुनाओ मेरे दोस्तों, एक जरूरी बात ये करना, देखो इतने दिन से हमारी मजलिस हो रही है, तकरीबन आज 5वीं या 6वीं हमारी नशीद से, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्तों 2-3 बातें जो है वो करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह, वो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हमें 4 बातें आपको, और बहुत छोटी छोटी बातें मेरे दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे इंशाअल्लाह। मैं 4 बातों पर सबको अमल करना। सबसे पहली बात मेरे दोस्तों, जब सुबह में हम उठे, भाई सुबह में जब हम उठे, भाई फजर की नमाज के लिए उठेंगे ना इंशाअल्लाह, अरे कहो ना उठेंगे ना इंशाअल्लाह। जब हम फजर की नमाज के लिए उठे मेरे दोस्तों, 3 काम ऐसे हैं जो कर लो, कसम खुदा की, कसम खुदा की, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, ये 3 काम वो है जो मेरे नबी ने जिंदगी में कभी नहीं छोड़े। जब उठे हैं आपने 3 काम किए, और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती मेरे नबी ने कभी नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि हमारे नबी की बिल्कुल पक्की सुन्नत है, और हर सुन्नत पर 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो उठने के साथ कितने शहीदों का सवाब मिलेगा? अरे कहो ना, उठने के साथ कितने शहीदों का? 300 शहीदों का सवाब। अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों। तो भाई सब करेंगे 3 काम इंशाअल्लाह। पहला काम मेरे दोस्तों, जब आप उठो अपने बिस्तर पर बैठे हो तो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को, देखो इस तरह, अपनी आंखों को इस तरीके से मल लो और अपने चेहरे पर इस तरह हाथ फिरा दो। तो ये भी सुन्नत है भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है कि आंखों के ऊपर हाथ फेर देना और चेहरे के ऊपर हाथ फेर देना। और जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि ऐसा क्यों करना है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी करता हूं, तुम भी करो, इसकी वजह से आने वाली नमाज में दिल लगने वाला बन जाएगा। आने वाली यानी कौन सी नमाज? फजर की नमाज, उसमें दिल लगेगा। तो भाई सब करोगे ना इंशाअल्लाह। अपने हाथों को अपनी आंखों पर मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जो उठने की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अरे याद है ना आप लोगों को? साथ में करो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये दूसरा काम होगा। 3 मरतबा पहले क्या पढ़ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर क्या दुआ पढ़ना? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये दुआ पढ़ लेगा 24 घंटे उसके कारोबार में नुकसान नहीं होगा। 24 घंटे उसके कारोबार में नुकसान। देखो सुबह सुबह हम अपने दुकान, अपना मकान सब आबाद कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा काम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप उठते थे तो आप मिसवाक कर लेते थे। देखो एक है फजर की नमाज का मिसवाक और एक है उठने वाला मिसवाक, दोनों अलग अलग। अरे भाई समझना ना, जो लोग फजर की नमाज में मिसवाक करते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो अलग है, और सोकर उठे, बल्कि हज़रत आयशा फरमाती कि हमारे नबी के बिस्तर के करीब मिसवाक होता। आप उठते, देखो आप उठते इस तरीके से 3 मरतबा अपनी आंखों पर हाथ फेरा, 3 मरतबा चेहरे पर हाथ फेरा, एक सुन्नत अदा हो गई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 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 3 मरतबा, और दुआ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, 2 सुन्नतें हो गई। और वही मिसवाक को लेते थे, पानी में भिगोते थे और 1-2 मरतबा मिसवाक कर लेते थे। हज़रत आयशा फरमाती पूरी जिंदगी सफर हो या हजर हो, मेरे नबी ने ये अमल को कभी छोड़ा नहीं है। तो भाई अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये 3 सुन्नतें मैंने आपको कुल 4 बातें बताई थी, मैं 3 सुन्नतें हो गई। और एक बात और बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, देखो सब करेंगे भाई, करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं आइंदा मजलिस में पूछा करूंगा भाई, अब तक तो मैं पूछता नहीं था, अब पूछूंगा। और अल्लाह के घर में भाई सच सच बताना किसने अमल किया और किसने अमल नहीं किया। तो भाई पहले तो 2 बातें मैंने बताई, किसी का गुनाह देखे तो छुपा देना, किसी का नुकसान देखे तो हाँ इन्ना लिल्लाह पढ़ना, कभी खुश होने की जरूरत नहीं। और मेरे दोस्तों सुबह में उठे तो कितनी सुन्नतें? 300। और एक मेरे दोस्तों, एक देखो जैसे जैसे आदमी की तबीयत चले, मैं ज्यादा नहीं कहता, 24 घंटे में 10 मिनट भाई निकालोगे इंशाअल्लाह। अरे भाई सब कहो 24 घंटे में कितने मिनट? 10 मिनट भाई निकालोगे इंशाअल्लाह। वो किसके लिए निकालोगे? दुआ के लिए।
ٹھیک ہے بھائی، دیکھو یہاں دعا ہوتی ہے، ہم سب اللہ کے سامنے روتے ہیں، دعا کرو اللہ قبول فرمائے، لیکن میرے دوستو جیسے دعا سب کے بیچ میں ہوتی ہے ویسے وہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ تم اور اللہ، تیسرا وہاں بھائی یہاں دعا ہوتی ہم سب ہے، لیکن کچھ دعا ایسی بھی ہونی چاہیے. ارے میرے دوستو، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دعا مانگ رہے. ایک بات بتانا بھائی، ہمارے نبی کو دعا کی ضرورت تھی؟ سچ کہنا بھائی، دعا کی ضرورت تھی؟ دعا کون کرے بھائی؟ دعا کون کرے جس کو مغفرت چاہے؟ ارے بھائی جس کے گناہ ہو وہ دعا کرے کہ اللہ معاف کر دے. ہمارے نبی تو بخشے بخشا ہے، معصوم. ہمارے نبی کا نہ کوئی بڑا گناہ نہ کوئی چھوٹا، کچھ بھی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں، سر سے لے کر پاؤں مبارک تک آپ معصوم تھے. لیکن تہجد میں ایک مرتبہ دعا کر رہے، اکیلے بیٹھ کے دعا کر رہے، حضرت عائشہ پہنچ گئی. کون پہنچ گئی؟ حضرت عائشہ ہی کا کمرہ تھا. حضرت عائشہ پہنچ گئی. کچھ اچانک کام یاد آیا تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر یوں ہاتھ رکھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے، حضرت عائشہ نے ہاتھ رکھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی میں پوچھتے من انتی. بھائی دعا میں کیا پوچھتے ہیں؟ من انتی، جس کا اردو میں ترجمہ تو کون ہے بھائی؟ کس کو پوچھ رہے؟ وہ کس کو پوچھ رہے؟ اپنی بیوی کو. آج کوئی شوہر پوچھے اپنی بیوی کو تو کون ہے؟ لڑائی جھگڑا ہو جائے کہ نہیں ہوتا؟ اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حالت میں پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ تو گھبرا گئی عائشہ، گھبرا گئی کہ میں ان کی بیوی اور یہ مجھے نہیں پہچانے. فوراً کہا انا عائشہ. کہا آپ کس خیال میں ہو؟ میں عائشہ آپ کی بیوی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا من عائشہ، یہ عائشہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عائشہ کون ہے؟ ظاہر بات ہے عائشہ گھبرا گئی کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں پہچانتے. کہا کہ بنتو ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی اور حضرت ابو بکر کی میں بیٹی ہوں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا من ابو بکر، یہ ابو بکر کون ہے؟ اللہ کے رسول صاحب دوستوں بخاری میں لکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ابو بکر، یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ گھبرا گئی کہ اچھا مجھے بھی نہیں، میرے ابا کو بھی نہیں پہچانتے. کہا آپ ابو بکر کو نہیں پہچانتے؟ ابن ابی قحافہ، وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. تو حضور نے پوچھا من ابو قحافہ، یہ ابو قحافہ کون ہے؟ بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کے روتی روتی چلی گئی کہ آج اللہ کے رسول مجھے نہیں پہچانتے. اور گھر کے کونے میں بیٹھ گئی. بہت دیر تک دعا کا معاملہ چلتا رہا، وہ رونا دھونا چلتا رہا. بہت دیر کے بعد جب دعا سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ کونے میں بیٹھ کے رو رہی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا ماں یبکی کی یا عائشہ تم روتی کیوں؟ کیا ہو گیا؟ یہ رات کو رونے کی کیا بات ہے؟ تو عائشہ نے کہا آج میں نہ رو تو کیا نہ کرو، اس سے بڑھ کر کون سی میرے لیے برائی ہوگی؟ کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ نے میرے ابا کو نہیں پہچانا، آپ نے میرے ابا کے ابا کو نہیں پہچانا، اللہ کے رسول آپ نے مجھے نہیں پہچانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لی ساعتن. کیا فرمایا؟ لی ساعتن. عائشہ کبھی کبھی میری اور خدا کی ایک گھڑی ہوتی ہے، کبھی کبھی میرا اور خدا کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ میری روح اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے. کبھی کبھی میرا اور اللہ کا ایک معاملہ ہوتا ہے، میری روح اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے. اس وقت عائشہ تو کیا، اگر جبرائیل بھی میرے پاس آئے تو میں نہیں پہچانتا ہوں، اگر جبرائیل بھی میرے پاس آئے تو میں نہیں پہچانتا. اور کیا فرمایا؟ یہ گھڑی جو میری اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، یہ گھڑی مجھے پوری دنیا سے محبوب ہوا کرتی ہے. تو میرے دوستو، جب ہمارے پیارے نبی اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ کچھ تنہائی کا وقت کس کے ساتھ ہونا چاہیے، تو میرے دوستو کیا میرا اور آپ کا کچھ تنہائی کا وقت اللہ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے؟ ارے بھائی کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ. اور میں تو میرے دوستوں ایک بات کہوں، دیکھو ماشاءاللہ ہم سب گنہگار ہیں. ارے کہو نا بھائی ہم سب گنہگار ہیں. رات کو آنکھ کھلتی ہے نا، ارے کہو نا بھائی رات کو آنکھ کھلتی ہے نا. ٹھیک ہے کوئی تھکا ہوا ہو نہیں کھلے، لیکن کبھی کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی نہیں کھل جاتی. اور جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ کی بیوی کو معلوم ہے، تو زور سے کہو نا بیوی کو معلوم ہے، ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ میرا باپ اٹھا. ارے معلوم ہے نہیں. ارے میرے دوست وہی بستر پر لیٹے لیٹے خدا تو کتنا پیارا، خدا تو کتنا پیارا، وہی بستر پر لیٹے لیٹے اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف توجہ ہو جائے کہ اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، تو نے مجھے کھلایا پلایا. آج کتنے لوگ راستے پر سوئے ہوں گے، تو نے مجھے گھر میں سلایا. ارے کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا اللہ آج کتنے لوگ راستے پر سوئے ہوں گے، تو نے مجھے گھر میں سلایا. اللہ کتنے بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے سوئے ہوں گے، اللہ تو نے میرے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا. بس میرے دوستوں اسی وقت حدیث پاک نے لکھا رات کو سوتے سوتے اللہ کو یاد کیا اور آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکل گیا. ہمارے نبی فرماتے اللہ آسمان پر کہتا ہے اے بندے تو نے نیند میں بھی مجھے یاد کیا، اب قیامت میں بھی تجھے یاد کروں گا.
भाई तू नींद के वक्त भी मुझे भूला नहीं है तो मैं कयामत में भी तुझे भूलने वाला नहीं हूं। तो मेरे दोस्तों भाई हम सब अल्लाह के सामने माफी मांगने वाले बने। अल्लाह की जात बड़ी प्यारी जात है। अच्छा एक बात ये भी बताते चलो मेरे दोस्तों कि देखो हम लोग बहुत सी मर्तबा सोचते हैं जब दुआ, ये शैतान बहुत खतरनाक है, शैतान बहुत, जब हम दुआ का इरादा करेंगे तो शैतान आकर कहेगा तू इतना गुनाह करता क्या दुआ करेगा, हाँ तू इतना गुनाह करता। जैसे कितने हमारे हिंदुस्तान में भाई है हज को नहीं जाते, हज को नहीं जाते। भाई क्यों हज को नहीं जाते? कहा मौना हज को जाऊंगा तो दाढ़ी रखना पड़ेगा, मैं हज को जाऊंगा तो फिर नहीं, पहले मैं दाढ़ी रखूं फिर कहां जाओ। ये शैतान का धोखा, ये शैतान का धोखा। वो चाहता है एक अमल न करने दो उसके साथ साथ दूसरा भी अमल न करने दो। इसलिए शैतान को मालूम है, सुनना मेरे दोस्तों, शैतान को मालूम है कि जिसके ऊपर हज फर्ज हो जाए और फिर भी वो हज न करे और मौत आ जाए, हमारे नबी फरमाते मुझे कोई परवाह नहीं, यहूदी होके मरा होगा या ईसाई होके मरा होगा, मोमिन होके तो नहीं मरा होगा। मेरे दोस्तों अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो नेकी में मेरे दोस्तों ये बहाने नहीं चलते। इसलिए जब भी दुआ करे, तुम लाख गुनेगार लेकिन दुआ मांगो। भाई अगर शैतान ये वसवसा डाले तो गुनेगार, तो कहना इसीलिए तो दुआ मांगता हूं कि मैं गुनेगार हूं, मैं इसीलिए तो दुआ मांगता हूं। इसलिए कि जिसको भूख लगती है वो ही खाना तलाश करता है, जिसका गुनाह पूरे बदन को भर देता है तो फिर वो अल्लाह को तलाश करता है। तो भाई सब दुआ करोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों अल्लाह की जात बड़ी प्यारी जात, बड़ी प्यारी जात। मेरे दोस्तों ये मजलिस से वरना आम बयान होता तो मैं ये हदीस आपको नहीं सुनाता, लेकिन चूंकि मजलिस है इसलिए मेरे दोस्तों ये बात मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह की जात तो इतनी प्यारी कि लिखा है कि एक आदमी गुनाह करता, सुनना, एक आदमी गुनाह करता, अब किसके सामने पहुंचा? अल्लाह के। अरे कौन है? किसके सामने पहुंचा? अब खूब जाके रोया कि अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह ये गुनाह हो गया माफ कर दे। और क्या दुआ में कहता? अल्लाह अब कभी नहीं करूंगा। दुआ में क्या कहता? ला आऊदु इलैहा अबदा, अल्लाह अब ये गुनाह की तरफ मैं कभी जाऊंगा भी नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों हदीस के पास में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ दिन जाते फिर वही गुनाह, अब फिर अल्लाह के सामने कौन सी मर्तबा जा रहे अल्लाह के सामने दूसरे, और फिर जाकर कहता अल्लाह गुनाह हो गया, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। और अल्लाह पहले भी मैंने वादा किया था कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन मैं वादा तोड़ दिया, मैंने गुनाह कर लिया, लेकिन अल्लाह अब पक्का वादा, अब मैं गुनाह करने वाला नहीं। मेरे दोस्तों फिर 2-4 दिन गुजर गए, फिर वापस हमारे नबी साहब हम फरमाते 3-4 मर्तबा ऐसा होता, फिर इंसान का दिल है भाई, इंसान का दिल क्या कहेगा? अब माफी। अरे कौन है भाई अब माफी, अब नहीं जाऊंगा अल्लाह के पास। इसलिए अब क्या मुंह लेकर जाऊं? अरे भाई अब क्या मुंह लेकर जाऊं? 4 मरतबा पक्के वादे किए थे, 5वीं मरतबा भी मैंने गुनाह किया, अब क्या मुंह लेकर जाऊं? मेरे दोस्तों सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बस यही तेरे इम्तिहान का वक्त है। हमारे नबी फरमाते तेरे इम्तिहान का वक्त है, अब भी खुदा के सामने चला जा। इसलिए कि अब जब अपने ऊपर पूरा बोझ डालेगा और अल्लाह के सामने जाएगा और अब जाकर अल्लाह को कहेगा अल्लाह अब गुनाह नहीं करूंगा, तो इब्लीस वहां पर आ जाता। कौन आ जाता? अरे कौन है साथ में? कौन आता? इब्लीस। और वो आता है अल्लाह को कहता अल्लाह ये झूठा है, अल्लाह को वो इब्लीस आके कहता है कि अल्लाह ये झूठा है, 4 मरतबा वादा खिलाफी किया, ये 5वीं मरतबा भी वादा तोड़ने आया। मेरे दोस्तों हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त अल्लाह ताला कहते इब्लीस मलऊन दूर हो जा, मेरी इज्जत और मेरे जलाल की कसम ये मेरे दरवाजे पर आया, इसलिए आया कि इसके दिल में मेरा डर है, अब ये गुनाह करता रहेगा, मैं माफ भी करता रहूंगा। तो मेरे दोस्तों वो खुदा जो इतना करीम इतना रहीम, लेकिन कभी हम उसके दरवाजे पर जाए तो सही भाई। अरे भाई करोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ तो फिर से मैं दोबारा दोस्तों ये मजलिस है, इसमें तो सब सबक याद करके जाना और आइंदा मजलिस में पहले पूछा जाएगा, उसके बाद में हम आगे बात बढ़ाएंगे। तो मेरे दोस्तों सबसे पहली बात, किसी का गुनाह अगर मालूम हो जाए तो छुपाना, किसी मुसलमान की मुसीबत पर इन्ना लिल्लाह पढ़ना। मेरे दोस्तों खुश नहीं होना, और सुबह में उठे तो 3 मरतबा अपने आंखों पर और अपने चेहरे पर हाथ मल लेना और 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना और सुबह में उठने की दुआ पढ़ लेना और फिर क्या कर लेना? मिसवाक कर लेना। वैसे करेंगे इंशाअल्लाह। और 24 घंटे में जो वक्त आपको अच्छा लगे, कितनी मिनट निकालना, और वो किसके लिए? वहां कोई नहीं भाई, वहां तुम हो तुम्हारा खुदा। वैसे करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई अब थोड़ी देर के लिए हम सब अल्लाह का जिक्र करें और उसके बाद में फिर दुआ करिए।
इस मरतबा होगा और फिर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु
وسلم صلى الله عليه 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 وسلم الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. भाई मेरे तमाम दोस्तों और बुजुर्गों, बिल्कुल गर्दन झुकाकर सबके सब एक मुराकबा करें। गर्दन झुकी हुई हो और तवज्जो अल्लाह की तरफ हो और दिल की धड़कन अल्लाह की तरफ चलती हो। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी चीज है। सबके सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء. اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من كلامك شيء. اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد.
اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا خير المسؤولين يا مجيب الداعين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اعنا على ثمرات الموت اللهم اعنا على ثمرات الموت اللهم اعنا على ثمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت وشدائد الموت. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اے اللہ تیرے سامنے تو معافی مانگنے بھی شرم آ رہا ہے. اللہ کون سے ہاتھ سے معافی مانگی کون سی زبان سے معافی مانگی. اللہ تیری قسم مولا اگر تجھے رحمت کے دروازے کھولے نہیں ہوتے تو ہم جیسا گنہگار تیرے دروازے پر آ بھی نہیں سکتا. اللہ ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں مولا بہت بڑے پاپی ہیں مولا. اللہ تو میرے گناہ جانتا ہے مولا تو ہم سب کے گناہ جانتا ہے مولا. اللہ آسمان کی طرف چہرے اٹھانے کے بھی قابل نہیں مولا آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مولا. مولا ہمیں معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا. اللہ تجھے میرے رحمان ہونے کا واسطہ تجھے میرے قریب ہونے کا واسطہ اللہ ہم سب کو معاف کرنا دے. اللہ معاف کر دے مولا. اللہ اللہ پورا بدن گناہ سے بھرا ہے مولا. مولا ہاتھوں سے ہم نے گناہ کیے مولا. اللہ ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے مولا ہم نے اپنی زبان سے گناہ کیے مولا. کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مولا. کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا. اللہ تو بڑا کریم ہے مولا تو بڑا رحیم ہے مولا. اور اللہ تیری قسم مولا تیرے سوا کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا. اللہ جتنی نافرمانی ہم نے تیری کی ہے دنیا میں کسی انسان کی ہوتی ہوتی کہ اللہ دنیا میں کسی انسان کی ہوتی وہ کب سے مار کے ختم کر دیتا مولا. اے اللہ کب سے اپنے گھر سے نکال دیتا مولا. اے اللہ لیکن کیوں وہ خدا ہے مولا کتنے گناہ ہم نے کیے لیکن اللہ تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سلایا. اللہ کوئی رات تو نے ہم کو پیاسا نہیں کر پایا. اللہ کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے ورنہ مولا تو چاہتا تو کپڑے بھی چھین سکتا تھا. اللہ تو ہمیں ننگا دے سکتا تھا. اللہ تو ہمیں راستے پر پکڑ سکتا تھا. اللہ تو ہمیں دریا میں بہا سکتا تھا. اللہ تو ہمیں چلا سکتا تھا. اے مولا تو جو چاہے وہ کر سکتا تھا لیکن اللہ تو نے ہماری لاج رکھی ہے مولا. اللہ لاج رکھی ہے مولا. اے اللہ تو معاف کر دے مولا. ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے مولا ہمیں معاف کر دے مولا. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے مولا. ہم سب کو معاف فرما دے مولا. اللہ تیرے دروازے کے کتے بن کے بیٹھے ہیں مولا. اللہ کتے بن کے بیٹھے ہیں مولا. اللہ بھکاری بن کے بیٹھے مولا. فقیر بن کے بیٹھے مولا. اے اللہ یہ تیرے گھر میں بیٹھے مولا. اے اللہ تیرے گھر کا بھکاری خالی
खाली हाथ नहीं जाता मौला, तेरे घर का फकीर खाली हाथ नहीं जाता मौला। अल्लाह माफ फरमा दे मौला, माफ कर दे मौला, माफ कर दे मौला। अल्लाह तू बड़ा प्यारा है, माफ कर दे मौला। अल्लाह माफ कर दे मौला। अल्लाह तुझे तेरी इज्जत का वास्ता मौला, तुझे तेरे नामों का वास्ता मौला, अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता मौला। अल्लाह तू हम सबको माफ फरमा दे मौला। हे अल्लाह तू हम सबको माफ फरमा दे मौला। ए अल्लाह बड़ी मुबारक घड़ी है मौला, बड़ी मुबारक घड़ी मौला। ए अल्लाह यहाँ रसूल के मेहमान बैठे हैं मौला। ए अल्लाह ये तलबा बैठे हैं मौला। ए अल्लाह ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं मौला। ए अल्लाह अपने माँ बाप को छोड़ के अभी आए हैं मौला। ए अल्लाह ये अपने माँ बाप को छोड़ के अभी आए हैं मौला। ए अल्लाह इनकी माँ इनसे दूर है मौला, इनके अब्बा इनसे दूर है मौला, इनका घर इनसे दूर है मौला। ए अल्लाह कदम कदम पर इनकी माँ इनको याद करती है मौला कि अल्लाह ये अपनी माओ को याद करते हैं मौला। लेकिन अल्लाह इस वक्त ये तेरे नबी के मेहमान है मौला। अल्लाह तेरे नबी का मेहमान के हाथ है मौला। अल्लाह उनकी बरकत से हमें माफ फरमा दे मौला। अल्लाह इनकी बरकत से हमें माफ फरमा दे मौला। अल्लाह इनकी बरकत से माफ फरमा दे मौला। अल्लाह ये बच्चे पढ़ने आए हैं मौला, इनको हाफिज बना दे मौला। अल्लाह इनको हाफिज बना दे मौला, इनको आलिम बना दे मौला, इनको मुत्तकी बना दे मौला, इनको दीन का दाई बना दे मौला। अल्लाह इनके माँ बाप ने कलेजे पर पत्थर रखा है मौला। अल्लाह वो माँ का दिल बड़ा अजीब दिल है मौला। अल्लाह माँ ने मालूम नहीं कैसे दिल पर पत्थर रखा होगा मौला। ए अल्लाह इनको माँ की आंखों की ठंडक बना दे मौला, इनको माँ की आंखों की रोशनी बना दे मौला। और इलाहुल आलमीन हम जितने बैठे हैं हमारे माँ बाप को माफ फरमा दे मौला। अल्लाह हमारी माँ, अल्लाह हमारी माँ, हमारे अब्बा को माफ कर दे मौला। अल्लाह हमारी माँ बहुत प्यारी मौला, बहुत प्यारी मौला। हमारे अब्बा बहुत अच्छे मौला। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे दे, उनकी उम्र में बरकत दे, उनको हमसे राजी कर मौला। अल्लाह वो दिन ना आए मौला माँ हमसे नाराज हो जाए। अल्लाह वो दिन ना आए बाप हमसे नाराज हो जाए। ये अल्लाह उनको राजी कर मौला, उनको राजी कर मौला, उनको राजी कर दे मौला। जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह मेरे माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह अल्लाह वो जिए तो हमसे राजी होकर जिए, जब उनकी आंखें बंद हो तो हमसे राजी होकर जाए मौला। अल्लाह ये दौलत हमें नसीब फरमा दे, अल्लाह ये दौलत हमें नसीब फरमा दे। ए अल्लाह कितने यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं, किसी की माँ का इंतकाल हो गया होगा, अल्लाह किसको अपनी माँ याद नहीं आती होगी मौला। अल्लाह कितने मेरे भाई बैठे जिनके अब्बा का इंतकाल हुआ होगा, अल्लाह किसको अपने अब्बा याद नहीं आते, अपनी माँ याद नहीं आती। ए अल्लाह, अल्लाह, ए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह अभी उनकी कब्र में उजाला कर दे, अल्लाह अभी उनकी कब्र में उजाला कर दे। और अल्लाह जब वो मरहूमा माँ पूछे, मरहूम बाप पूछे कि कब्र में उजाला क्यों हुआ, अल्लाह बता दे तेरा नालायक बेटा दुआ मांगता है। अल्लाह उनको बता दे मौला, बता दे मौला तेरा नालायक कमीना बेटा दुआ मांगता है। ए अल्लाह उनको बता दे मौला, ए अल्लाह उनको राजी कर दे मौला, अल्लाह उनको राजी कर दे मौला। ए अल्लाह ये मजमा तो बड़ा प्यारा मजमा है। अल्लाह इसमें कितने तलबा बैठे हैं, अल्लाह ऐसे तलबा भी बैठे हैं जिनके माँ बाप उनसे बहुत दूर है मौला, जिनकी माँ है उनसे बहुत दूर है मौला, जिनके अब्बा उनसे बहुत दूर है मौला। इलाहुल आलमीन सबकी परेशानी दूर फरमा दे मौला, सबकी परेशानी दूर फरमा दे मौला। अल्लाह करने वाला तू ही है मौला। ए अल्लाह तमाम मुसलमानों की परेशानी दूर फरमा दे। ए अल्लाह जितने हमारे भाई बगैर कसूर के कैद खाने में हैं, अल्लाह उन्हें छुड़ा दे मौला, अल्लाह उन्हें